विधान सभा चोणां तो कुछ समा पहलां ते करोना काल के दौरान सुनन च ये आया है कि हुण पंजाब सरकार सरकारी मुलाजमां दियां दर्जन पर मंगां दे विचों एक मंग पूरी करन जा रही है। बहुत बधाइयां जी, धरने प्रदर्शन बहुत होए ने, सुनन च आ रहा हुण सरकार तुहानूं गफ्फे देन जा रही है। मान लिया जाए एक सीनियर असिस्टेंट ग्रास 70 तो 75 हज़ार तनख्वाह लै रहा, इट मीनस कि पंजाब सरकार सानू 1.5 लाख तनख्वाह देने जा रही है। पॉसीबल है कि नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। मैं बार बार अकालिया का नाम लै रहा क्योंकि हुण कांग्रेस ने वधाउणी है, ये लोकां ने देखना कि किहड़ी पार्टी की दे के गई है, इवें वोटां नहीं मिल जाणियां। हुण सरकार नूं घट घेरिया करो, एक चीज़ का बेचारी मसा मसा कुछ देन चाहिए तो तुसीं उल्टा 10 चीज़ां होर गणातियां, किते होर ही ना मंत्री साहब नूं चक्कर आ जाण। मंत्री साहब नूं चक्कर नहीं जांदे, उहदे बाकियां नूं चक्कर दिंदे आ। इलैक्शन जितनी सानू आंदी आ, साडे कोल बहुत वड्डा चणक्या आ गया प्रशांत किशोर, ओहदे उत्ते टेक लाई बैठे, उहनूं साडीआं वोटां दा नहीं। वो कहंदे सानू तां प्रशांत किशोर ना आ दीदी नूं जिताता हैगा, हुण वीरे नूं जिता देना। ये तो वक्त दसेगा। अगे अपनी आने वाली लड़ाई दे लई तैयार बार तैयार रहो। जिहड़ी भी 21 तरीक नूं असीं जिहड़ा कलम छोड़ो, पेन डाउन, चक्का जाम, टूल डाउन का जिहड़ा असीं कीता होया भी ऐलान किया है, उहदे उत्ते कायम रवांगे ताकि असीं सारियां मंगां मना सकीए। जे इन्हां दी इन्नी नीयत साफ हुंदी तां 2017 कैप्टन साहब ने आंदे ही देना सी पे कमीशन। ये 2021 तक दी उਡੀਕ क्यों कर रहे हैं? ये 2021 की उਡੀਕ कर रहे हैं इलैक्शन करके, असीं 2022 की उਡੀਕ कर रहे हैं कि कल असीं सरकार नूं चलदा करिए। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਢਿੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। विधान सभा चोणां तो कुछ समा पहलां ते करोना काल के दौरान सुनन च ये आया है कि हुण पंजाब सरकार सरकारी मुलाजमां दियां दर्जन पर मंगां दे विचों एक मंग पूरी करन जा रही है। तो खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। इस वेले असी मौजूद हाँ सकत्तरे दे बाहर, ते साडे नाल इस वेले सांझा मुलाजम फ्रंट दे कन्वीनर सुखचैन सिंह खैरा जी ते उन्होंने साथी मौजूद ने, गलबात करांगे। खैरा साहब, सब तो पहला बहुत बधाइयां जी, धरने प्रदर्शन बहुत होए ने, सुनन जा रहा हुण सरकार तुहानूं गफ्फे देन जा रही है। देखो जी, ये स्टेटमेंट सरकार दी है, ये मुलाजमां दी स्टेटमेंट नहीं गी। सरकार ने एक प्रैस नोट जारी किया जिहदे विच हैडिंग ये बनाया गया कि पंजाब दे मुलाजमां नूं गफ्फे दिते जाणगे। पर सोचण वाली गल ये है कि मुलाजम ये सोचते ने। देखो 2006 दे विच 5th पे कमीशन आया और 2016 दे विच पेंडिंग सीगा, ते 2021 दे विच आके गवर्नमेंट कह रही असीं इन्हां नूं गफ्फे दे रहे हैं। लेकिन वो गफ्फे दे किवें रहे, इहदे बारे उदों पता लगू जदों रिपोर्ट जनतक होएगी कि जिहड़े अकाली गवर्नमेंट ने अपनियां विधान सभा इलैक्शन तो पहलों 2011 दे विच तनख्वाहां वधाइयां सीगियां कि उसनूं बेस मनदे होए डबल तनख्वाहां दित्तियां जाणगियां। जे सरकार कह रही डबल तनख्वाहां दे रहे हैं, दित्तियां जाणगियां कि उसनूं बेस मन के डबल तनख्वाह देणगे। मान लिया जाए एक सीनियर असिस्टेंट ग्रास 70 तो 75 हज़ार तनख्वाह लै रहा, इट मीनस कि पंजाब सरकार सानू 1.5 लाख तनख्वाह देने जा रही है। पॉसीबल है कि नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। ये देखने विच बात प्रैस नोट का तुसीं जिक्र किया, प्रैस नोट दे विच जिहड़ा पहली लाइन लिखी है जी, लिखिया है जी तनख्वाहां ते पेंशनां विच औसतन 20% वाधा होवेगा, ते नाल ही अगली लाइन लिखी है तनख्वाहां करीब 2.5 गुणा वधणगी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी आ, मूर्ख बनाया जा रहा क्योंकि सानू मनण च नहीं आ रहा कि ये एक बन्ने 20% ते दूजी साइड ते जिहड़ी हैगी आ वो 2.5 गुणा वध कह रहे हैं। असीं कहने 20% भी मिल जाए कोई गल नहीं, सैटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जो असीं तनख्वाह इस समय लै रहे हाँ जी, ओदा 20% जे वाधा मिलदा सैटिस्फैक्शन है। पर जे इस तो घट होया तां आ मुलाजमां नूं मंजूर नहीं होएगा। जो साडा शक है वो ये है
कि टैक्नीकल प्रॉब्लम ये आ कि जे 2011 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਸੋ 2011 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਲਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਆ, the average increment in salary and pension of employees is expected in the range of 20%। ठीक है जी, with salary in for a 2.59 time increase over the 5th pay commission। जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸ 5th ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜੇ 5th ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2011 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸੋ ਬੇਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਬੇਸ 2011 ਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਸ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, 11 ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਕੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਆ? ਕੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16% ਆ? ਕੀ ਏਰੀਅਰ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ACP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੇਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਗਣਾਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਣਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾ ਆ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਫੇਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਰਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਆ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਫੂਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, 20% ਵਧੇਗੀ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਛੋੜੋ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਐਰਕੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋਗਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੋਗਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੋਗਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਗਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 2021 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ, 2400 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਈਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਰੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 15-15000 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਣ ਦੇਣੀ ਆ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਅਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਘਾਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀਰੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ? ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4.25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਦਣ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜੀਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਗਾਹ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸ਼ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ
ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਵਰਗਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਏ ਆ ਨਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਲੀ ਜੀ ਛੱਡੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ? ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ 4.5 ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਵਟਿਆ, ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਕ ਪੇਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। DA 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਊ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYE ਦਾ ਇਕੱਲਾ DA 30 ਤੋਂ 35% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 2021 ਚ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। EMPLOYE ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। EMPLOYE ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2017 ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ 2021 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ 2022 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS EMPLOYE ਦਾ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? IAS ਤੇ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 14% ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। 14% ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ EMPLOYE ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਗਰੁੱਪ A B C D ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 4% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ,
ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਲੈਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। 2022 ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ क्या करना है, बदलाव जरूरी है, बदलाव असीं लियावांगे। जो पे कमीशन है साफ सुथरा पेश करे, सरकार सामने साडे जथेबंदियां नूं बिठावे, गलबात करे क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, ताकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ आम पब्लिक अपने साथियों ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। बिल्कुल देखो जिवें मनदीप जी ने भी कहा है, सुखचैन सिंह खैरा जी ने भी कहा है भी ਜਿਹੜੀ पे कमीशन ਦੀ रिपोर्ट है उसनूं जनतक ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, नहीं ਤਾਂ जनता जवाब देने ਨੂੰ भी ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ 2021 'ਚ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ 2021 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।